तशरीफ़ ला रहे हैं आक़ाए सैयद हसन वाहिदती शुबैरी साहब। आप अपने मेहमान अजीज़ का बावाज़े बुलंद नारे सलवात से खैर मकदम फरमाएं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह। درود خدا بر شما مؤمنین و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت در شهر لکنو، شهری که مهد تشیع و محل زندگی میلیون‌ها نفر از علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت است. سلام بر شما که دلهاتون مملو از محبت به اهل بیت عصمت و طهارت است. چهره نورانی شماها رو وقتی من مشاهده میکنم به یاد جریان اون غلام سیاه پوست میافتم که آمد خدمت امیرالمؤمنین عرضه داشت یا علی انی سرقت فطهرنی. علی جان من سرقت کردم، حد خدا رو جاری کن، 4 انگشت دست راست مرا قطع کن که من تاب تحمل عذاب خدا در قیامت رو ندارم. حضرت فرمودند شاید از حرز سرقت نکرده ای، قفل را نشکسته ای. گفت یا امیر المؤمنین سرقت من حرزن فطهرنی. از حرز سرقت کردم، قفل را شکستم، وارد شدم و مال مردم رو دزدیدم، مرا پاک کن، حد خدا رو بر من جاری کن. حضرت فرمودن لعلک سرقت من غیر نصاب. شاید مالی که سرقت کردی به 4 نخود و نیم طلا نمیرسد. گفت نه یا علی سرقت من نصاب فطهرنی. مال دزدیده شده من، مالی که من سرقت کردم به حد نصاب میرسد، حد خدا رو جاری کن. وقتی که اقرار کرد، چندین بار اقرار کرد، امیرالمؤمنین 4 انگشت دست راست او رو به عنوان حد الهی قطع کردند. این جوان سیاه پوست 4 انگشت دست راستش رو به دست چپ گرفت، در بازار کوفه قدم میزد، فریاد برآورده بود قطعنی امیر المؤمنین و یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین و جعل یمدحه. میدونید ای مردم چه کسی دست مرا قطع کرد؟ شیر بیشه شجاعت علی دست مرا قطع کرد. رهبر آزاد مردان جهان 4 انگشت دست راست مرا قطع کرد. مداح علی شده، علی که دست او رو بریده است مداح علی شده است. حسن و حسین 2 آقای اهل بهشت از اونجا عبور می‌کردند. صحنه رو دیدن، خدمت پدر آمدن. پدر جان صحنه عجیبی دیدیم. دست غلام سیاه‌پوست، جوان سیاه‌پوست رو قطع کرده ای. در بازار کوفه افتخار می‌کند به این که تو حد خدا رو بر او جاری کرده ای. امیرالمؤمنین تبسم فرمودن، خوشحال شدن، فرمودن فرزندانم برید اون جوان سیاه پوست رو بیارید من ببینمش. آمدن بازار کوفه، جوان رو پیدا کردن، فرمودن ای جوان بیا پدر ما علی میخواهد تو را ببیند.
دو آقای اهل بهشت حسنین از جلو می آمدند و این جوان سیاه‌پوست از پشت سر تا به محضر امیرالمؤمنین شرفیاب شدند. تا چشم امیرالمؤمنین به این جوان سیاه‌پوست افتاد، فرمود ای جوان، قطعتک و انت تمدحنی، دست تو رو بریدم و تو مدح و ستایش من میکنی. یک جمله ای عرضه داشت به محضر علی ابن ابی طالب که این تشویقهای شما برای ما بهترین سوغاتی هست که به مشهد میبریم و خدمت امام هشتم علیه السلام تقدیم میکنیم. انشاءالله برگردیم به محضر امام رضا عرضه می‌داریم ای امام هشتم، ما به شهر لکنو رفتیم، میزان عشق و ارادت مردم و مؤمنین در این شهر رو از نزدیک مشاهده کردیم. ای امام هشتم، این مردم زن و مرد و کوچک و بزرگشون به امیدی به استقبال ما آمدن. حاشا به کرمتون که در 3 موطن به بازدید آنها نری. ای امام هشتم، این مردم به عشق شما از ما استقبال کردند. حاشا به کرمتون که عند الصراط و عند المیزان و عند تطایر الکتب، فرمود کسی که به زیارت من امام هشتم بیاد در 3 جا به بازدیدش میره. یکی موقعی که از پل صراط عبور میکنه، دوم اون جایی که ترازوی اعمال رو میگذارن و این بنده خدا کم میاره، و سوم اون جایی که نامه اعمال رو به دست بندگان خدا میدن. اونجا میرم در این 3 موطن به بازدید زائرم. ای امام هشتم، انشالله از طرف شما بعد از اینکه سلام شما رو ابلاغ کردم این جمله رو خواهم گفت. ای امام هشتم، شیعیان و مؤمنین و دوستداران شما در شهر لکنوی هند امکان آمدن به حرم مطهر شما رو نداشتند، ولی به عشق شما آمدند، به ما اظهار محبت کردند. ای امام هشتم، اینها زائر شمایند. به عیش باش دلا، یار ما رضاست رضا، غمین مباش که دلدار ما رضاست رضا. ز عالمی فتنه کاروان توس مترس، مگر نه قافله سالار ما رضاست رضا. امیرالمؤمنین وقتی اظهار عشق این غلام سیاه پوست رو مشاهده فرمودن، دستور دادن 4 انگشت دست راستش رو کنار دستش قرار داد، انگشتان قطع شده رو کنار دستش قرار داد. حضرت دستشون رو به آسمان بلند کردن و عرضه داشتن خدایا این جوان به عشق من آمده، اقرار کرده، گناه کرده، خطا کرده، خدایا به آبرویی که من نزد تو دارم انگشتان این جوان رو به حالت اول برگردون. دعای علی مستجاب شد و اون جوان دست او به حالت نخست بازگشت. این زبان حال شما عزیزان. اگر میخوان ترجمه کنن این قسمتی که صحبت کردن به هر میزانی که در امکانشون هست ترجمه کنن تا یک جمله هم اضافه کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. आपने जो इस अपनी तकरीर में फरमाया, मैं उसके सभी फ़राज़ का मुख्तसर तर्जुमा पेश कर रहा हूँ कि सबसे पहले
अपनी खुशी का इजहार किया कि मैं इस शहर में आया हुआ हूँ, जो ये शहर अहले बैत के मुहिब्बों का गहवारा है। आपके शहर को मुहिब्बान अहले बैत का गहवारा बता रहे हैं कि ये शहर लखनऊ अहले बैत के दोस्तदारों से, अहले बैत के चाहने वालों का ये गहवारा है। और आपके दिलों में मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये दिल अहले बैत की मोहब्बत से ममलू हैं, ये दिल अहले बैत की मोहब्बत से भरे हुए हैं। जो आपका ये एहतराम का अंदाज़ है और इस्तक़बाल का अंदाज़ है अहले बैत के लिए, ऐसा लगता है कि आपके दिल अहले बैत की मोहब्बत से भरे हुए हैं। आपने उस ग़ुलाम सियाह का वाक़या बयान किया जो आप हज़रात सुनते रहते हैं कि एक ग़ुलाम सियाह ने चोरी की और उस चोरी करने के बाद मौलाए कायनात की बारगाह में आया और वो मौला से उसने अर्ज़ किया कि मौला, मैंने चोरी की है, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझके ऊपर हद मेरे ऊपर जारी करें और मुझे पाक कर दें इस गुनाह से। लेकिन उसने कायद मिल्लत तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उनकी बहरहाल तबीयत कुछ नासाज है, लिहाजा आप उनकी सलामती के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। कहा मौला आप हमें इस गुनाह से पाक कर दें, हमारे ऊपर हद जारी करें। तो मौला ने बहुत से बहानों से उसे कहा कि शायद तुमने आमदन चोरी नहीं की है, शायद जो चोरी की है वो निसाब तक नहीं चोरी की है कि जो हद तुम्हारे ऊपर जारी कर दी जाए। तो उसने कहा नहीं मौला, मैंने चोरी आमदन की है, मैंने उस हद तक भी चोरी की है कि जो मेरे ऊपर हद जारी की जाए। तो बहरहाल मौला ने उसकी उंगलियों को उस वक्त काटा और अब ये अपनी उंगलियों को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए बाज़ार में टहल रहा है, मौलाए कायनात का कसीदा पढ़ रहा है। इसकी उंगलियां काटी है मौलाए कायनात ने, अली इब्न अबी तालिब ने उसकी उंगलियां काटी है, लेकिन ये अली का कसीदा पढ़ता जा रहा है बाज़ार में। हसनैन ने देखा, कहा कि ये तो उंगलियां हाथ में लिए हुए है और मेरे बाबा का कसीदा पढ़ रहा है। आके बाबा को खबर दी कि बाबा, एक शख्स को देखा कि जो हाथ में उंगलियां लिए हुए है, अपनी आपने उसकी उंगलियां काटी है और वो आपका कसीदा पढ़ रहा है। मौलाए कायनात ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उससे पूछा, मैंने तो तेरी उंगलियां काटी हैं और तू मेरा कसीदा पढ़ रहा है। तो कहा कि बहरहाल तो मेरी तारीफ़ कर रहा है। और उसके बाद दरमियान में आपने ये एक फ़राज़ को बयान किया कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया कि मैं 3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ के ऊपर मोमिनीन की मदद के लिए आऊँगा। जो हमारी ज़ियारत के लिए आएंगे उस अपने ज़ायर की मदद के लिए मैं 3 जगहों के ऊपर उसकी मदद के लिए आऊँगा। एक सिरात, पुलिस सिरात के ऊपर मैं अपने उस ज़ायर की मदद को आऊँगा और एक मीज़ान के ऊपर जो है मैं अपने ज़ायर की मदद को पहुँचूँगा। और जब एक वक्त नामे आमाल हाथ में दिया जाएगा उस वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा। और आपने फ़रमाया कि ए इमाम हश्तुम, ए इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मोमिनीन जो हमारा एहतराम कर रहे हैं, हमारा इकराम कर रहे हैं, हमारे इस्तक़बाल के लिए आए हैं, आपके परचम की ज़ियारत करने के लिए आए हैं, आपके तबर्रुकात हासिल करने के लिए आए हैं। ये मोमिनीन आपकी मोहब्बत में आए हैं, आप इनकी मदद करने के पहुँचिए। आप पुलिस सिरात पे भी इनकी मदद को पहुँचिए, मीज़ान पे भी इनकी मदद को पहुँचिए। जब नामे हामाल इनके हाथ में दिया जाए मौला, तो आपकी निगाह करम हो, हमारी बुराइयाँ अच्छाइयों में बदल दीजिएगा मौला। और आपने फरमाया कि मशहद जाकर मौला से ये जुमला कहूँगे जाकर के, अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत मुबारक हैं आप हज़रात। सही है कि एक बहुत इतना अजीम, इतना बड़ा शहर ये, और ये एक छोटी सी तादाद, लेकिन आप इस पे न जाइएगा कि ये छोटी सी तादाद है।
ये कि इतनी अजीम हस्ती जो मौला की बारगाह में हमेशा रहने वाली और इतने बुज़ुर्ग आलिम दीन और मौला के खिदमत गुज़ार, वो ये कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा और ये कहूँगा कि मौला ये आपके शहर में, आपके शहर आप कि मौला ये हज़रात शहर लखनऊ में आपके एहतराम में हमारा एहतराम करने आए, आपकी वजह से हमारा एहतराम करने आए, आपकी वजह से हमारा इस्तक़बाल करने आए। ये इस वक्त इनके पास इम्कानात नहीं कि जो आपकी ज़ियारत को पहुंच सकें, कोसों की हज़ारों किलोमीटरों की दूरी है तो इस वजह से नहीं पहुंच सकते, लिहाजा ये सिर्फ़ हमारी ही ज़ियारत को आ गए कि आपकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो जाए, इस परचम की ज़ियारत के लिए आ गए कि आपकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो जाए। तो मौला पुल सिरात पे आ जाइएगा, मौला मीज़ान पे आ जाइएगा, मौला जब नाम-ए अमाल हाथ में दिया जाए तो उस वक्त आप आ जाइएगा हमारी मदद के लिए। मौला वो ज़रीह की ज़ियारत, वो आपके गुंबद व बारगाह की ज़ियारत, ये परचम की ज़ियारत, उसी ज़ियारत से जो है आप बदल दीजिएगा कि गोया हमने आपके गुंबद व बारगाह की ज़ियारत कर ली, ये परचम की ज़ियारत, गोया हमने आपकी ज़रीह को बोसा दे लिया। फिर आपने वही जो वाक़या था ग़ुलाम सियाह का, उसको दोहराया, इदामा दिया उसको कि हज़रत अली अस्सलाम ने जब उस ग़ुलाम सियाह की मोहब्बत को देखा तो मौला ने उसके हाथों को जोड़ दिया और जब उसकी दोबारा हाथों को जोड़ करके उसके लिए दुआ फरमाई तो मौला आप भी, हम अगर गुनहगार हैं, हम ख़ताकार हैं तो मौला हमारे गुनाहों से दरगुज़र कीजिएगा, मौला हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज कीजिएगा, हमारे लिए खुदा की बारगाह में दुआ फरमाइएगा। عزیزان من، اگر ما محب صادق اهل بیت علیهم السلام هستیم، اگر ما واقعا عاشق اهل بیت علیهم السلام هستیم، باید مطیع آنها و گوش به فرمان آنها باشیم. आप फरमा रहे हैं कि अगर हम अहले बैत के सच्चे चाहने वाले हैं, उनके अगर वाकई चाहने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम अहले बैत की बताई हुई बातों को भी मानें, उनके कहे हुए जो फरमान हैं, उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, उन रास्तों के ऊपर भी हम चलें। صاحب این بنایی که مشرف شده این بنایی که به نام ابوالفضل العباس علیه السلام ساخته شده، چرا اینقدر درجه پیدا کرد؟ ابوالفضل العباس به گفته امام چهارم زین العابدین علیه السلام مقامی در روز قیامت دارد که سایر شهدا به مقام او غبطه میخورند. आप फरमा रहे हैं कि ये बारगाह जहाँ के ऊपर आप हजरात तशरीफ़ रखते हैं, ये बारगाह जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए इमाम चहारुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए रोज़ क़यामत वो मकाम है कि जिस मकाम के लिए तमाम शहदा इस मकाम को पाने के लिए जो है अपने दिलों में आरज़ू करेंगे कि काश ये मकाम मुझको हासिल हुआ होता। عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف تلویزیونی مشاهده می‌کنید، در زیارتنامه ابوالفضل العباس می‌خوانیم اشهد انک لم تهن ولم تنکل و انک مضیت علی بصیرة من امرک. من شهادت میدهم ای ابوالفضل العباس
که تو سستی نکردی، از اطاعت امام زمان خودت و رهبر خودت سرپیچی نکردی و انک مضیت علی بصیرة من امرک. تو اگر اقدام بر جهاد و جنگ با دشمنان کردی از روی بصیرت و آگاهی بود. این که ابوالفضل به اون مقام میرسد به خاطر آگاهی و بصیرت اوست. اگر این همه عشق و علاقه به اهل بیت بدون معرفت اونها باشه ارزشش کمتر میشه. आप फरमा रहे हैं कि वो अफराद जो मुख्तलिफ़ चैनलों के ज़रिए से हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, उनको भी ये मैं उनके लिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को ये मकाम किस लिए हासिल है कि लोग शुहदा जो दूसरे रोज़ क़यामत ग़िब्ता करेंगे मौला के इस मकाम के ऊपर, ये कि मौला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वक्त के अपने इमाम की इताअत में जो है सुस्ती नहीं की किसी तरह की, ज़र्रा बराबर भी इमाम की इताअत में अपने अंदर सुस्ती नहीं आने दी। बसीरत के साथ मौला ने जो जंग लड़ी है वो बसीरत के साथ जंग मौला ने लड़ी है और आगाही के साथ इस जंग को लड़ा है, और बसीरत और आगाही के साथ इमाम की इताअत की, तो उसकी वजह से परवरदिगार ने इस बसीरत के सिले में जनाब अब्बास को ये मकाम अता फ़रमाया। امام جواد علیه السلام فرمود هر کس عمه‌ام فاطمه معصومه را در قم زیارت کند در حالی که عارف به حق اون بانو باشد ثواب او بهشت است. من زارها عارفا به حقها فله الجنه. इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, कि जो भी मेरी फूफी हज़रत फ़ातिमा मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा की सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मारिफत के साथ ज़ियारत करेगा तो परवरदिगार इस ज़ियारत के सिले में उसको बहिश्त बरी अता करेगा। در یک روایت دیدم فرمودن هر کس امام رضا علیه السلام رو در مشهد با معرفت زیارت کند خدا ثواب 70 حج مقبول در نامه عمل او می نویسد. मैंने एक दूसरी रिवायत में देखा कि जिसमें आया है कि जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उनकी मारिफत के साथ करेगा उसको 70 हज मकबूला की का सवाब हासिल होगा। در حدیثی امام رضا فرمودند عقل آدم کامل نمی شود مگر این که 10 خصلت و ویژگی در او باشد. ترجمه इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की अक़ल उस वक्त तक कामिल नहीं होती, पूरी नहीं होती है इंसान की अक़ल जब तक उसके अंदर 10 खसलतें पाई ना जाएं। الخیر منه معمول، یعنی مردم امید به خیر و خوبی و نیکی او دارند، همه او رو به نیکوکاری میشناسند. این ویژگی اول. معنا کن. इमाम ने फरमाया कि लोग दूसरे अफराद उस शख्स के लिए
यानी उस शख्स की अक्ल कामिल है कि जिस शख्स के लिए लोग दूसरे अफराद जो है उससे नेकी की, खूबी की, अच्छाई की, भलाई की उम्मीद रखते हों उस इंसान से। و شر منه مأمون، مردم از بدی و شر او ایمن هستند. और लोग उससे बुराई से, उसके शर से जो है महफूज, अपने को एहसास करें कि मैं उसके शर से महफूज हूँ। یستکثر قلیل الخیر من غیره، از دیگران خوبی کم را بزرگ می شمارد. और वो शख्स दूसरों की कम अच्छाई को, कम नेकी को बहुत ज़्यादा शुमार करे। و یستقل کثیر الخیر من نفسه، خوبی های فراوان خودش را کم می شمارد و کم می بینه. और अपनी कम नेकियों को, अपनी ज़्यादा नेकियों को बहुत ही कम हिसाब करे। لا یسأم من طلب الحوائج الی، ناراحت نمی شود از این که مردم مرتب به او مراجعه می کنند و رفع نیاز خیش رو طلب می کنند. और वो इस बात से परेशान नहीं होता है कि लोग यानी वो बारहा उसकी तरफ रुजू करते हैं और अपनी मुश्किलात को उससे बयान करते हैं या उससे मदद तलब करते हैं। ولا یمل من طلب العلم طول دهره، در طول عمر خودش از طلب دانش و کسب آگاهی خسته نمی شود. और वो अपनी उम्र में, अपनी ज़िंदगी में इल्म हासिल करने से थकता नहीं है। الفقر فی الله احب الیه من الغنا، فقر در راه خدا، تنگ دستی در مسیر رضای الهی رو از ثروت محبوب تر می شمارد. और वो फ़क़्र, वो गरीबी, वो गुर्बत जो खुदा की राह में हो, उससे उसको वो अपने उसके नज़दीक वो महबूब होती है, वो गरीबी भी कि जो खुदा की राह में हो। والذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه، تحمل خاری در راه خدا محبوب تر از پیش او از عزت و آقایی در اردوی دشمنان خدا. और उस शख्स के नज़दीक खुदा की राह में अगर ज़िल्लत और खारी भी हो तो वो उसके नज़दीक महबूब है और अपने लिए वो इज़्ज़त समझता है। والخمول اشها الیه من الشهره، این که نامعروف باشد میان مردم پیش او محبوب تر است از شهرت و پیش این و آن معروف بودن. और अगर ये अपनी नेकियों की वजह से, भलाइयों की वजह से अगर लोगों में शोहरत भी अगर उसको नहीं हासिल हो रही है तो वो उसके लिए ये चीज़ भी महबूब है और इसको भी अपने लिए अच्छाई समझता है। ثم قال علیه السلام العاشره و ما العاشره، اما دهمین ویژگی و تو چه میدانی چقدر مهم است ویژگی دهم. سوال شد ویژگی دهم کدام است؟ حضرت فرمود لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا، هیچ کس رو نمی بیند مگر این که میگوید او از من بهتر است. फिर इमाम ने फरमाया कि जो 10वीं खुसूसियत और 10वीं खसलत है ऐसे शख्स के लिए कि जो ये खसलतें उसमें पाई जाएं तो उसकी अक्ल कामिल है उस इंसान की, तो ये 10वीं खसलत ये है بله او از من بهتر است. هو خیر منی. 10वीं खसलत ये कि जो किसी भी इंसान को देखता है तो वो हर इंसान को अपने से बेहतर हिसाब करता है, अपने से बेहतर जानता है। ये नहीं है कि अपने अंदर ये अपने ही को हर एक से
अच्छा और बेहतर समझे, बल्कि दूसरे को अपने से बेहतर समझता है वो। خب همین مقدار کافی است. خلاصه مطلب این است که عزیزان من، محبین حضرت رضا، عاشقان اهل بیت، اگر میخواهید محب صادق باشید باید پا جای پای اهل بیت عصمت و طهارت بگذارید. आप फरमा रहे हैं कि अगर आप इमाम के वाकई और सच्चे चाहने वालों में अपना शुमार करवाना चाहते हैं तो इमाम के कदमों के ऊपर कदम ब कदम चलें इमाम के। انشاءالله بعد از برگشت از این سفر نائب الزیاره همه شما در مشهد خواهیم بود و شما رو در کنار قبر امام هشتم دعا میکنیم. आप फरमा रहे हैं कि मैं यहीं के ऊपर बस इक्तिफ़ा कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह जब मैं मशहद मुक़द्दस वापस जाऊँगा तो मैं आप हज़रात की नियाबत में आप हज़रात की तरफ से मौला की ज़ियारत अंजाम दूँगा जाके। امام صادق علیه السلام از پدران گرامش از پیغمبر نقل کرد که پیامبر فرمود ستدفن بضعة منی به ارض خراسان، پاره ای از من به زودی در زمین خراسان دفن می شود. هیچ مؤمنی او را زیارت نخواهد کرد مگر این که خداوند بهشت را بر او واجب می گرداند و جسدش را بر جهنم حرام می گرداند. आपने फरमाया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कि अनकरीब मेरा टुकड़ा, अनकरीब मेरा जुज़, मेरा टुकड़ा खुरासान में दफन होगा। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जिस्म का टुकड़ा खुरासान में, जहाँ पे मशहद मुक़द्दस मौला की बारगाह है, वहाँ के ऊपर दफन होगा और जो उसकी ज़ियारत करेगा परवरदिगार ने उसके लिए जन्नत को, बहिश्त को वाजिब करार दिया है और उसके जिस्म के ऊपर जहन्नम को हराम करार दिया है। چند تا دعا بکنم. خدایا به حق امام رضا رشته پیروی از اهل بیت و رشته دوستی امام هشتم علیه السلام رو تا روز قیامت در اعقاب و نسل‌های ما مستدام بدار. आप चंद दुआएं कर रहे हैं कि खुदाया परवरदिगारा अहले बैत की दोस्ती और अहले बैत की मोहब्बत का जो ये रिश्ता है ये हमारे और हमारी नस्लों के दरमियान बाकी और बरकरार रख। خدایا به حق امام هشتم، پدران و مادران و کسانی که ما رو با عشق به امام رضا تربیت کردند همه اونها رو ببخش و بیامرز. परवरदिगारा हमारे वालिदैन को, हमारे बुज़ुर्गों को बख्श दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। پروردگارا در دنیا زیارت امام رضا و در آخرت شفاعتش را شامل حال همه ما بگردان. परवरदिगारा दुनिया में मौला की ज़ियारत और आखिरत में मौला की शफाअत अता फरमा। پروردگارا به حق امام هشتم مریضها، معلولین، مریضهای منظور، مریض سرطانی که سفارش کرده اند شفای عاجل عنایت بفرما. इलाही फरमा रहे हैं कि परवरदिगारा मरीज़ों के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदाया तमाम मरीज़ान मोमिनीन और जिनके लिए सिफारिश की गई है, कहा गया है, हर तरह के मरीज़, यहाँ तक कि वो अफराद जो कैंसर के
मर्ज़ में मुब्तला हैं, उन सब को परवरदिगारा तो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में शिफ़ाए आजिल अता फरमा। پروردگارا شهدای مدافع حرم که از حریم عتبات عالیات و حرم حضرت زینب در سوریه به شهادت رسیدند، اونها رو امشب میهمان سفره کرامت علی ابن موسی رضا قرار بده. फरमा रहे हैं कि खुदाया शहदाए मुदाफ़े हरम जिन्होंने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम की हिफाजत में अपनी जान को क़ुरबान कर दिया, उनको मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत के दस्तरख़ान के ऊपर मेहमान फरमा। خدایا مردم ایران در شدیدترین شرایط اقتصادی و تحریم قرار دارند. پروردگارا به حق امام رضا مشکلات اقتصادی رو از مردم ایران برطرف بفرما. आप हजरात अपने दिल की तमाम गहराइयों से आमीन कहें इसके लिए कि एक मुल्क है दुनिया में जहाँ से अली वलीउल्लाह की आवाज़ आती है, जो वाक़यान एक ऐसी ममलिकत है कि जो आज शियत की, आज इस्लाम की शान बना हुआ है और दुश्मन इससे हरासा है और अपनी तरह तरह की जो है वो हथकंडे चल रहा है कि ये किसी तरह से तस्लीम, लेकिन ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, ये हुसैन के मानने वाले हैं, ये कभी भी जो है जुल्म के सामने झुक नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि दुआ करें कि जो इस वक्त ईरान की आवाम वो दुश्मन की तरफ से लगी हुई इक़्तिसादी पाबंदियों की मुश्किलों को तहम्मुल कर रहे हैं। खुदाया इन मुश्किलात को ईरान की आवाम से दूर फरमा और ईरान की आवाम को हमेशा सरबुलंद रख। खुदाया रहबर इनकलाब की हिफाजत फरमा। پروردگارا آیت الله خامنه ای که امروز آبروی شیعه است و سینه سپر کرده در مقابل دشمنان برای اعلای کلمه اهل بیت و کلمه اسلام و کلمت الله در پناه امام زمان محفوظ بدار. आप फरमा रहे हैं कि खुदाया फरमा रहे हैं कि इमाम ख़ुमैनी जिन्होंने शीयत के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए नहायत ज़हमतें तहम्मुल की और अपने अज़ीज़ों को, अपने प्यारों को क़ुरबान किया, परवरदिगारा इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ महशूर फरमा। پروردگارا ما و فرزندان ما را از عاشقان صادق اهل بیت و از پیروان واقعی امام هشتم علیه السلام قرار بده. परवरदिगारा हमको इमाम हश्तुम अलैहिस्सलाम और अहले बैत के वाकई चाहने वालों, सच्चे चाहने वालों में शुमार फरमा। خب بار دیگر پروردگارا به حق امام هشتم و آبروی امام هشتم کسانی که فرزند ندارند به آنها فرزند اهل و صالح و سالم عنایت بفرما. फरमाने परवरदिगारा वो अफराद जो बे औलाद हैं, जिनके पास औलाद नहीं, खुदाया तुझे इमाम हश्तुम की आबरू की कसम उनको अपने करम से सालेह और नेक औलादें अता फरमा। پروردگارا عزیزان و جوانانی که ازدواج نکردند و میخواهند ازدواج کنند، برای آنها به آبروی امام هشتم علی ابن موسی رضا زندگی سعادتمند و همسران متدین عنایت بفرما. परवरदिगारा तुझे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आबरू का वास्ता, वो जवान जिनके पास जो शादी के लायक हैं लेकिन शादी के असबाब उनके पास फ़राहम नहीं हैं, उनकी शादियों के असबाब फ़राहम फरमा।
پروردگارا در فرج امام زمان حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। इलाही आमीन। قلب مقدسش را از همه ما راضی و خشنود بدار. मौला के दिल को हमसे राज़ी फरमा परवरदिगारा। بار دیگر از همه شما عزیزان، برادران، خواهران که تا این وقت شب سخنان طولانی مرا تحمل کردید و گوش دادید، به ویژه عزیزانی که از شبکه‌های تلویزیونی مستقیما این برنامه رو مشاهده میکنن، تشکر میکنم و تعهد میکنم اولین زیارت رو بعد از رجوع به مشهد مقدس به نیابت همه شما عزیزان انجام دهم و به جا آورم. फरमा रहे हैं कि वो हजरात जो चैनल से घरों पे बैठे हुए हमारी इस तकारीर को सुन रहे हैं, प्रोग्राम में दूर से शरीक हैं, या आप हजरात जो यहाँ के ऊपर मौजूद हैं, आप सब की तरफ से मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौला की बारगाह में आपका नाइब ज़ियारा होऊंगा जाकर और आपकी तरफ से ज़ियारत अंजाम दूंगा जाकर के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।